मेरा मुर्शिद सोना। एक कहानी है एक फकीरां दे जीवन दी। वो फकीर जो एक जंगल च रहिंदे है और जंगल च रह के परमात्मा दी बंदगी करन दे नाल नाल, परमात्मा दा सिमरन करन दे नाल नाल वो एक संग तराश भी है। संग तराश दा मतलब एक मूर्तिकार। संग कह दिंदे पत्थर नूं, तराश जिहड़ा उहनूं तराश के ओदी मूर्ति बनांदा है। इसलिए वो फकीर परमात्मा दी बंदगी तां करदा ही सी, नाल नाल उन्हां दे अंदर ये हुनर सी, ये गुण सी कि वो पत्थर नूं तराश के ओदी बड़ी प्यारी मूरत बना दिंदे सी। एक दिन एक नौजवान फकीरां नूं मिलण वास्ते आया। जदों फकीरां नूं मिलण वास्ते आया तां उस वेले फकीर एक छोटे जे पत्थर नूं तराश रहे सी। हत्थ विच सैनी और छोटी ये हथौड़ी फड़ी हुई है और फकीर उस पत्थर नूं तराश रहे हैं। वो नौजवान आया, आके उसने फकीरां नूं प्रणाम कीता, नमस्कार कीती और फिर फकीरां नूं हथ जोड़ के बेनती करन लगा। की बेनती उसने कीती? उसने बड़ी प्यारी एक गल पुछी फकीरां तो, एक सवाल पुछया और वो सवाल की सी कि महाराज मैं संतां दी संगत विच बैठन दा फल की हुंदा है, इहदे बारे समझना चाहता है कि संतां दे कोल बैठन दा, संतां दी सोबत करन दा इंसान नूं की फल प्राप्त हुंदा है, मैं इहदे बारे जानना चाहता हाँ। तो फकीरां ने उन्होंने कहा, बेटा थोड़ी देर आ सामने पत्थर है उत्ते बैठ, क्योंकि फकीर आप भी उच्ची जगह बैठे हुए सी, एक पत्थर सी उस ते बैठे है और उत्थे ही फकीरां ने वो छोटा पत्थर रखा हुआ है जिन्होंने तराश रहे हैं और वो तो थोड़ी दूर एक होर पत्थर पिया है। फकीरां ने उसनों इशारा किया, नौजवान नूं इस पत्थर ते बैठ। नौजवान ने पत्थर नूं देखिया, साफ किया और उस पत्थर ते बैठ गया। फकीर उस पत्थर नूं, छोटे जे पत्थर नूं तराश रहे हैं और उसनूं तराशदे जदों थोड़ा समा हो गया, वो जिहड़ी मूर्ति सी कंप्लीट होई, पूरी होई। फकीर उस पत्थर तो उठे नौजवान दे कोल आ गए और नौजवान नूं कहा, बेटा हुण दस की तेरा सवाल सी? उस वेले मेरा ध्यान उस मूर्ति नूं तराशण विच सी। उन्हां कहा, महाराज मैं ये जानना चाहता हाँ कि फकीरां दी सोबत करन दा, फकीरां दे कोल बैठन दा इंसान नूं की लाभ हुंदा है, फकीरां दे कोल बैठन दा इंसान नूं की लाभ हुंदा है, की फायदा हुंदा है, बस इहदे बारे मैनूं जानकारी चाहिदी है। तो उस वेले फकीरां ने उस नौजवान नूं कहा, बेटा तू बैठा किथे सी? कहंदा, महाराज मैं एक पत्थर ते बैठा सी। फकीर कहंदे, गौर ना देख इस पत्थर नूं। उन्हां गौर ना देखिया। फकीर कहंदे, तू इस पत्थर ते बैठा सी? उन्हां कहा, जी हाँ मैं इस पत्थर ते बैठा सी। फकीर कहंदे, हुण बेटा अज नहीं तैनूं तेरे सवाल दा जवाब देना, 2 दिन बाद आई, 2 दिन बाद आई, फिर तैनूं इस सवाल दा जवाब देवांगे। बस एक गल तू ये 2 दिन याद रखनी है कि जदों मैं फकीरां दे कोल गया सी तां उन्हां ने मैनूं कित्थे बिठाया सी। ये गल तू 2 दिन वास्ते अपने दिमाग च याद रखनी है। पत्थर नूं अच्छी तरह देख, इहदी तस्वीर अपने दिलो दिमाग च बिठा ला। शायद जी अजकल का जमाना हुंदा, बंदे ने कहना मोबाइल ते सेल्फी ले लवां, फोटो ही खिंच लवां, याद रहेगा। पर उस वेले ये साधन नहीं सी, इसलिए नौजवान ने गौर नाल पत्थर नूं घुम के देखिया, चारों तरफों घुम के उस पत्थर नूं देखिया और बाद विच फकीरां नूं कहण लगा, महाराज मैं इस पत्थर नूं अच्छी तरह देख लिया है, हुण इस पत्थर की तस्वीर मेरे दिलो दिमाग च वस गई है। फकीर कहंदे, ठीक है फिर 2 दिन बाद आ जा, इसे ही टाइम, इसे ही वक्त, शाम दा समा सी। फकीर कहंदे 2 दिन बाद इसे ही टाइम, इसे ही वक्त शाम नूं तू साडे कोल पहुंच जाना है, फिर तेरे सवाल दा जवाब तैनूं देवांगे। हुण ओ नौजवान चला गया, समा गुजरिया। इधर फकीर अपनी कुटिया च बंदगी भी करते हैं, तो जिस तरह तुहानूं दस्सिया है कि नाल नाल पत्थर नूं तराशदे भी है। और ये 2 दिन फकीरां ने की कीता कि बंदगी घट
ਤਾਂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਲਓ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਮਗਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਟਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ? ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ दिन रात तराश के मेहनत करके उस पत्थर दे अंदरों भगवान दी मूर्त बना दी। क्योंकि मूर्त तो अंदर ही है, जिदा बहुत बार दसीदा है कि मूर्त तो पत्थर दे अंदर ही छुपी हुंदी है। बस कोई घड़न वाला चाहिदा है, कोई तराशण वाला चाहिदा है जिहड़ा व्यर्थ नूं हटा देवे ताकि उहदे अंदरों परमात्मा दी मूर्त प्रगट हो जावे। कदी ये नहीं होया कि मूर्ति किते बाहरों चल के आई तो उत्थे प्रगट हो गई। बोलो होया कदी इदां कि कोई मूर्तिकार तराशदा होवे पत्थर नूं तराशदा होवे तो उधरों मूर्ति आई, बस दी टिकट लई, बस तो उतरी और संगकार नूं कहंदी है, पत्थर तराशण वाले नूं कहंदी तू हट हुण मैं बहंदी हां क्योंकि तू तराश दित्ता मैनूं। नहीं, मूर्ति उहदे अंदरों प्रगट हुंदी है, किते बाहरों नहीं आंदी। इसलिए कहानी दे कुछ पॉइंट तुसीं अपने दिमाग 'च याद रखने हैं क्योंकि अगे फिर सत्संग 'च ये समझने बड़े जरूरी है। इसलिए एक एक पॉइंट नूं तुसीं भी याद रखना। जिदा फकीरां ने नौजवान नूं कहा 2 दिन पत्थर नूं याद रखना है, फिर तेरे सवाल दा जवाब देवांगे ते असीं भी कहांगे। एक कुछ पॉइंट तुसीं भी याद रखने हैं। पहला पॉइंट किहड़ा है कि जद भी मूर्ति प्रगट हुंदी है, यानी जद भी मूर्ति तैयार हुंदी है तो पत्थर दे अंदरों ही तैयार हुंदी है, किते बाहरों नहीं आंदी। एक पॉइंट ये याद रखना। बाद च असीं पुछना भी है तुहानूं कि भी किहड़ा पॉइंट दस्सिया सी, इसलिए थोड़ा जिहा दिमाग 'च बिठा लिओ। पहला पॉइंट किहड़ा है कि मूर्ति कितेओं बाहरों नहीं आंदी, जद भी मूर्ति तैयार हुंदी है तो पत्थर दे अंदरों ही तैयार हुंदी, क्योंकि मूर्ति पत्थर दे अंदर ही है। बस व्यर्थ नूं हटाण दी लोड़ है, व्यर्थ नूं झाड़न दी लोड़ है। इसलिए किसी मूर्तिकार को बैठ के कदी देखो, कदी किसी मूर्तिकार को बैठ के देखो
क्योंकि सानू तो कई बार बैठन का मौका मिला देखने वास्ते। किशनगढ़ वाल चले जाइए, दरबार ते तुसी देख रहे हो कि संगे मरमर दियां जालियां लगियां हुई है। ये किशनगढ़ तो लियांदियां जदों डिजाइन तैयार कर रहे सी तो कोल बैठे देखिया कि किस तरह एक पत्थर की शिला हुंदी है तो उन्होंने किस तरह बरीकी नाल घड़ के व्यर्थ नूं झाड़ के विचों वो खूबसूरत मीनाकारी दे जरिए वो खूबसूरत चीज तैयार हो जाती। किते जाली है, किते मूर्ति है, किते कुछ किते पत्थर दे उपर तरह तरह के बेल बूटे बने हुए है। और इत्थे तक कि सफेद पत्थर नूं सुराख कर करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कलरफुल पत्थर भर के वो कई प्रकार के बेल बूटे भी तैयार कर देंगे है सब कुछ अंदर ही, बस व्यर्थ नूं हटाने की लोड़ है। इसलिए पहला पॉइंट है याद रखना, कहानी भी सुनी जाइए नाल पॉइंट भी याद रखना है। हुण फकीरां ने जिद्दां दसिया कि जदों कुटिया तो बाहर आके देखिया नौजवान हाथ जोड़ के बैठा सी। फकीर कहंदे तैनूं तां किहा सी पत्थर दे उपर बैठ, वो कहंदा महाराज हुणे पत्थर थोड़ी रह गया, हुणे पत्थर नहीं है, हुण तां तुसीं इस नूं तराश के भगवान बना दिता है। पत्थर दे उपर बैठिया जाता है, पर जदों उसे पत्थर अंदरों भगवान प्रगट हो जावे तो फिर उपर नहीं उहदे चरनां च बैठिया जाता है, फिर उहदे अगे हथ जोड़े जाते हैं। सो मैं हथ जोड़ के बैठा तो हुण फकीर कहंदे फिर वक्त आ गया हुण तेरे सवाल दा जवाब देण दा कि बेटा तू पुछिया सी कि फकीरां दी सोहबत करन दा की फायदा हुंदा है, फकीरां दी संगत विच बैठण दा की लाभ हुंदा है। क्योंकि अज तुसी भी दूरों दूरों चल के आए हो, सत्संग विच बैठे हो, इनू ही कहंदे सोहबत, फकीरां दे कोल बैठना। हुण जे इंसान सोचे कि असीं एडी दूरों चल के आए हैं, सत्संग विच बैठे हैं, मालकां दे कोल बैठे हैं, तो सानू फायदा की होएगा? तो ये समझ लो जेड़े इंसान दे अंदर ये सवाल है ना कि फकीरां कोल बैठन दा की लाभ होएगा, उहदे वास्ते जवाब है कि फकीरां कोल बैठन दा की लाभ होएगा। उसले फकीरां ने नौजवान नूं समझाया कि तू सवाल कीता सी फकीरां दे कोल बैठन दा की लाभ होएगा, फकीरां दे कोल बैठन दा की फायदा हुंदा है, उहदे बारे दसो। फकीर कहंदे फकीरां कोल बैठन दा यही फायदा हुंदा है जो इस पत्थर नूं साडे कोल आण दा हो गया, साडे कोल हूण दा हो गया। क्योंकि पत्थर तां दुनिया ते बहुत है, पत्थर तां दुनिया ते बहुत है, पर यह पत्थर नूं फायदा हो गया साडे नेड़े हूण दा, साडी सोहबत विच हूण दा। अगर ये पत्थर साडी सोहबत विच ना हुंदा तां ये पत्थर दा पत्थर ही रह जाना सी, पर इनू साडी सोहबत मिल गई तां ये पत्थर भगवान हो गया। ये पत्थर भगवान हो गया, क्योंकि जेड़ा पत्थर मूर्तिकार तक पहुंच गया वो तो मूर्ति बन गई, तो जेड़ा पत्थर जंगलों च पिया रह गया, समुद्रां च पिया रह गया, पहाड़ां ते पिया रह गया, तो वो तो फिर पत्थर दा पत्थर ही रह गया। इसी तरह ये दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना, फकीर कहंदे कि इनू साडी सोहबत मिल गई, ये साडे नेड़े सी, तो साडे नेड़े होने के कारण ये पत्थर नहीं रहा, ये भगवान हो गया। नहीं तो 2 दिन पहला तू इसके उपर आराम नाल पैर रख के बैठा सी, पर अज 2 दिन बाद की होया? तेनू ऐसी नहीं किया कि जाके उहदे अगे हथ जोड़, तेनू ऐसी नहीं किया कि जाके उहदे चरनां च बैठ, ऐसी तो तेनू कहा जाके तो उपर बैठ। पर इन्नी समझ तेनू भी है, इन्नी अकल तेनू भी है कि जिथे भगवान की छवि प्रगट हो जावे उहदे उपर नहीं उहदे चरनां च बैठिया जाता है, इन्नी समझ तेनू भी है। बस ये 2 दिन की सोहबत दे नाल इस पत्थर नू तू देख ले किहड़ी जगह मिल गई। पहला इहदी जगह तेरे थल्ले सी, तेरे पैरां 'च सी, क्योंकि तू इहदे उपर पैर रख के बैठा सी, और 2 दिन साडी सोहबत तेनू मिली, तो इहदी जगह कित्थे हो गई? पहला तेरे पैरां 'च सी, हुण तू इहदे पैरां 'च बैठा होया, हुण तू इहदे पैरां 'च बैठा होया है। ये 2 दिन की सोहबत का असर है, समझना जरा। ये कहंदे 2 दिन की सोहबत का असर। ऐसी 2 दिन इस पत्थर ते मेहनत कीती, इनू साथ दिता, एदा संग कीता, तो इनू कित्थों कित्थे लियाता? चरना तो आसमान ते लियाता। फकीर कहंदे ये असर हुंदा है फकीरां दी सोहबत दा, ये असर हुंदा है फकीरां दे नाल जुड़न दा, ये असर हुंदा है फकीरां दे चरनां 'च बैठन दा, ये असर हुंदा है फकीरां दे वचन सुनन दा, ये असर हुंदा है फकीरां दे दसे हुए रास्ते ते चलन दा। कि जदों इंसान फकीरां दी सोहबत करदा है, फकीरां दे वचन सुनदा है,
ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈਏ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਓਏ ਪੱਥਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਰੂਪੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਮੁਰਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੁਰਲੀ, ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ, ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇਕੱਠਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਬੇਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम यानी मूसा खुदा दे पैगंबर,
ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਇੱਕ ਪਰਵਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੱਸੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ ਪਕੜਨੇ ਐ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂਸਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੱਸੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੂਸਾ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇਰਾ ਅਸਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ, ਐ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਮੂਸਾ ਤੇਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇਰਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮ अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं। लोगों के अंदाज अपने होंगे, कोई कहेगा मेरा आ अंदाज है, मेरा आ ढंग है, मेरा आ तरीका है, मैं इदा करदा हाँ, मैं उदा करदा, क्योंकि दुनिया के सारिਆਂ ਦੇ अंदाज अपने अपने। कहते अंदाज अपना अपना।
ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਵੀ ਦਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ। इसलिए इसी अपने बारे दस रहे हैं कि हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं, हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं। हुण क्यों है सब तो जुदा साडा अंदाज? ये अगली लाइन जरा समझ लेना। हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं, अरे हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ? ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਲ ਬਣਾਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ, ਚਾਹ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਲੂਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਮੋਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਰਚ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ परमात्मा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया को भले को मंदे। सब नूं बनाउण वाला एक है, इक्को ही नूर तो पैदा होए है। फिर मैं उस एक नाल प्रेम करदा हां, हुण उस एक तो जो भी बनिया है मैं ओदे नाल भी प्रेम करदा हां। इसलिए फिर नफरत रह ही नहीं जाती। इसलिए मूसा दे कहण दा मतलब की सी? मूसा ये कहना चाहते सी कि जिहदे दिल च दुनिया दी मुहब्बत है, विषय विकार है, जिहदे दिल च लोभ लालच है, उत्ते शैतान दी शैतानियां दा असर हुंदा है। पर जिहदे दिल च परमात्मा दी मुहब्बत है, ओ रब, ओ प्रभु, ओ खुदा दी मुहब्बत है, मूसा कहंदे उत्ते तेरियां चलाकियां दा असर नहीं हुंदा। शैतान नूं गल कह रहे हुण इत्थे भी गल पॉइंट नूं समझ लो कि मूसा नूं ये गल इसलिए कहनी पई, मूसा नूं ये गल इसलिए कहनी पई क्योंकि अज दुनिया दे उपर उस समय भी और अज दे समय भी इंसान सारियां नाल मुहब्बत करता है, बस भुल जाता अपने मालिक नाल मुहब्बत करनी। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं जिन्ने बैठे हो तुहानूं पुछ लईए, हाँ बई अपने बच्चों नाल मुहब्बत है? हाँ जी बड़ी है। अपनी पत्नी नाल प्यार है, पति नाल प्यार है, भरावां नाल प्यार है, भैणां नाल प्यार है, अपने रिश्तेदारां नाल प्यार है, इत्थे तक कि अपने कुत्ते बिल्लियां नाल भी प्यार है। बंदा कहता मैं घर च टॉमी रखिया, कुत्ता रखिया, बड़ा प्यार है। किसी ने घर च पंछी रखे है, बड़ा प्यार है। किसी ने मछली रखी, बड़ा प्यार है। हुण हर पासे इंसान अगर गौर ना देखे तो सब नाल इंसान कहता मैनू बड़ा प्यार है, पर जदों गल आंदी परमात्मा दी तो उत्थे इंसान दमता भर दिंदा है कि मैनू परमात्मा नाल प्यार है। पर जरा गौर नाल अंदरों कुरेद के देखियो, जिद्दां कहंदे परख के देखियो, फिर पता लगेगा कि परमात्मा दा प्यार बड़ा थोड़ा है तो दुनिया का प्यार बहुत बड़ा है। इसलिए उत्थे मूसा नूं कहना पिया कि जिहदे दिल च खुदा दी मुहब्बत, खुदा यानी निरंकार, ओ परमात्मा, ओ प्रभु, ओ मालिक, कि जिहदे दिल च ओदी मुहब्बत है उत्ते वे शैतान दी शैतानियां दा कोई असर नहीं हुंदा। हुण उन्हां दे कहण दा मतलब सी कि बाकी चीज़ां दी मुहब्बत किद्दां होनी चाहिदी है। अज बंदा किद्दां मुहब्बत करदा है कि मैनूं दुनिया नाल बड़ा प्यार है, मैं दुनिया पिछे रब नूं भुल्लिया। हुंदा भी है कि नहीं? दुनिया पिछे बंदा रब नूं भुल जाता है, सिमरन करना भुल जाता है, बंदगी करना भुल जाता है, ध्यान ते बैठना भुल जाता है, और सत्संग में आना भी बंदा दुनिया पिछे भुल जाता है। क्योंकि पहल असीं दुनिया नूं दे दिंदे हां, पर एक प्रेम दूजे ढंग नाल हुंदा है कि मैं अपने मालिक नूं प्रेम करदा हां, मैं मालिक नूं प्रेम करदा, इसलिए मालिक दी बनाई हर शै नाल भी मैनूं प्रेम है। ये भी प्रेम है, पर इत्थे प्रेम विच पहला परमात्मा आ गया, बाद विच संसार। पर इधर उल्टा है, इधर उल्टा हो जाता है कि बंदा कहता कि मैनू दुनिया नाल प्रेम है, परमात्मा बाद विच। इसलिए हुण तुसीं कहोगे जी नहीं असीं तां पहला परमात्मा नाल प्रेम करदे, दुनिया नूं बाद विच। तां कदी एक गल सोच के देख लिओ कि तुसीं बच्चिआं नाल, परिवार नाल प्रेम करदे हो, अगर परिवार ते थोड़ी जी मुसीबत आ जावे और रब दूर ना करे तो तुसीं कहंदे है नहीं कोई रब, मैं नहीं मनदा रब नूं। यानी वो परिवार की मुहब्बत ने परमात्मा की मुहब्बत नूं एक मिनट च खत्म कर दिता। हो जाता कि नहीं? मैं नहीं मानता रब नूं, है नहीं कोई खुदा, है नहीं कोई अल्लाह, है नहीं कोई वाहिगुरू, है नहीं कोई अकाल पुरख, क्योंकि मेरी आ बेनती पूरी नहीं हुई। हुण उत्थे दुनिया की चीज़ मिल जाती तो खुदा नाल मुहब्बत होनी सी, रब नाल मुहब्बत होनी सी। मेरी बेनती पूरी हो गई, मैं मंगिया सी मैनू मिल जावे, मिल गया, हाँ रब्बा मैं तेनू बड़ा प्यार करदा है। हुण उत्थे प्यार रब नाल नहीं है, वो प्यार चीज़ नाल है। चीज़ दिंदा रहेगा तो रब नाल प्यार बनिया रहेगा, चीज़ देनी बंद तो रब नाल प्यार खत्म। उत्थे पहला दुनिया आ गई, रब बाद विच। पर मूसा कह रहे हैं पहला रब, पहला परमात्मा, पहला प्रभु, फिर की होना चाहिए? दुनिया मिले ना मिले तेनू अपने रब नाल प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जदों तेरा पहला प्रेम वो मालिक नाल होएगा, बाद विच दुनिया नाल, तो दुनिया के हालात फिर जैसे मर्जी हो जान, तेरा अपने मालिक के प्रति प्रेम कदी घटेगा नहीं। जिहड़ा बंदा कहंदा मैं अपने मालिक नाल प्रेम करदा हां, फिर मैं ओदी बनाई दुनिया नाल प्रेम करदा, एक घर ओदा दिता है, पहला मैं उन्हां नाल प्रेम करदा, फिर मैं ओदे दिते हुए पदार्थां नाल प्रेम करदा हां। हुण मेरा प्रेम मालिक नाल है, वो पदार्थ दिंदा है तां भी, वो पदार्थ ले लैंदा है तां भी।
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ। ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ, ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ। ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਚੰਗਾ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਪ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਇਬਲੀਸ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇ ਵਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਇਬਲੀਸ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਬਲੀਸ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮੂਸਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਐ ਮੂਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੂਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ। ਤਕੱਬੁਰ, ਤਕੱਬੁਰ ਇੱਕ
अरबी का लफज है, पर एदा अगर तर्जुमा करिए, अगर एदा अनुवाद करिए हिंदी च, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ है तकब्बुर का मतलब होता है हंकार, हौमे, बंदे दी मैं। शैतान कहता सब तो पहला वार मेरा जिहड़ा चलदा है ना, हौमे का चलदा है, तकब्बुर का चलदा है, कि जिहदे अंदर जिहड़ा इंसान मेरे हौमे के चक्कर च आ गया, तकब्बुर के चक्कर च आ गया, और रब तो दूर हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा तक पहुंचण वास्ते सब तो पहला इंसान नूं, हंकार नूं ही अपने अंदरों खत्म करना पैंदा है। तां ही तां तुसीं चाहे कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गुरबाणी पढ़ लो, या तुसीं बाइबल पढ़ लो, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, हर एक पवित्र शास्त्र के अंदर तुसीं पढ़ोगे कि निमरता की गल कीती है, प्रेम की गल कीती है, हंकार तो रहत होने की गल कीती है। इसीलिए तो बुल्ले शाह ने भी कहता है, अपना आप गवाइए तां शो पाइए। चाहे बाबा फरीद की बाणी पढ़ लो, क्योंकि बाबा फरीद ने कहा, फरीदा मैनू मुंज कर निक्की कर कर कुट, भरे खजाने रब दे फिर जो चाहे सो लुट। वो भी कहते मैनू मकाना पैना है। तो बुल्ले शाह ने भी किया है कि गंगा गया गल बनती नाही, भावें 100 गोते लाइए, मक्के गया गल बनती नाही, भावें 100 जुमा पढ़ आइए, गया गया गल बनती नाही, भावें 100 पंड पढ़ाइए, और बुल्ले शाह गल ताइयों बननी जदों मैनू दिलों गवाइए। हुण साफ बुल्ले शाह ने कहता, गंगा च जाके नहा लै, मक्के जाके हज करके नमाजां पढ़ लै, और चाहे तू गया जाके उत्थे जाके जिन्ने मर्जी शास्त्र पढ़ लै, पर ऐ प्यारिया, ना गंगा च चुब्बी लाण नाल, ना मक्के हज करन नाल, ना गया च जाके शास्त्रां दा अध्ययन करन नाल तैनू रब मिलना है, तेरी गल नहीं बननी। फिर पूछया गल बननी किद्दां है? तो बुल्ले शाह गल ताइयों बननी जदों मैनू दिलों गवाइए। वो कहंदे गल उदों बननी जदों अपनी मैं नूं, अपने हंकार नूं मिटाएगा। तैनू रब पदवी जिन्नी मर्जी उच्ची दे देवे, तैनू परमात्मा जिन्नी मर्जी उच्ची जगह बिठा देवे, पर तेरे अंदर निमरता रहनी चाहिए है। और जद भी इंसान की पहचान हुंदी है ना, तो ओदे किद्दां हुंदी है। ਇੱਥੇ भी एक होर छोटी जी कहानी तो क्लीयर करांगे, मूसा की कहानी ते आवांगे, उस तो बाद फिर फकीर की कहानी ते चलांगे। कहानी चों कहानी निकलती है, पर की करिए, गल क्लीयर ना करिए तो सानू भी चैन नहीं आती। बुल्ले शाह गल ताइयों बननी जदों मैनू दिलों गवाइए। वो कहंदे इनू गवाना पैना फिर गल बननी। और जिद्दां दसिया कि बंदे की पहचान किद्दां हुंदी है, कहंदे एक बार एक राजा अपने सैनिकां दे नाल जंगल च शिकार खेडण गया। शिकार खेडदे खेडदे वो इन्ना शिकार च मगन हो गए, कहानी है कि रास्ता भुल गए, रास्ता भुल गए। सिर्फ सानू शिक्षा देने वास्ते, नहीं बंदा सोचे इन्नी सेना रास्ता किद्दां भुल गई, इन्ने सैनिक किद्दां, इसलिए सिर्फ समझाने वास्ते कहानी है कि रास्ता भुल गए। तो नाल सैनापति भी सी, सैनिक भी सी, सैनिकां दी छोटी जी टोली सी, राजा सी। हुण जदों रास्ता भुल गए बड़े परेशान होए, तो आखिर रास्ता लभदे लभदे उन्होंने की देखिया कि सामने एक कखां दी कुल्ली है, जंगल दे विच एक झौंफड़ी है। तो राजे ने सोचा कि शायद किसी संत फकीर दी होएगी, क्योंकि जंगलों तो फकीर ही रहिंदे है। तो उन्होंने एक सैनिक नूं भेजिया कि जा जाके देख के कि झौंफड़ी च कोई है, एक कुल्ली च कोई है, ताकि उन्होंने रास्ता पुछीए असीं। हुण सैनिक गया, जदों सैनिक गया तो सैनिक थोड़ी देर बाद वापस आया। थोड़ी देर बाद वापस आया, कहंदा महाराज उत्थे तां कोई अन्ना फकीर बैठा है, अन्ना फकीर बैठा। मैं जाके उसनूं पुछया उसनूं कि ऐसी शिकार खेडण आए सी, रास्ता भटक गए हैं, इस करके सानू दसो रास्ता कित्थे है। तो अन्ने फकीर ने कहा जा मैं सैनिकां नाल गल नहीं करदा। कहंदा महाराज मैं हैरान हैगा अन्ना, पर उन्हां मैनूं कहा जा मैं सैनिकां नाल गल नहीं करदा, चला जा। तो राजे ने कहा अन्ना भी है और उन्हें पता भी है सैनिक, सैनापति नूं भेजिया कि चल सैनिकां नूं छड्ड, सैनापति तू जाके गल करके आ। कहंदे सैनापति गया, कुल्ली दे अंदर गया, कुल्ली दे अंदरों बाहर आया। तो राजे ने पूछा दसिया रास्ता? कहंदा महाराज बड़ा अजीब फकीर है। मैं जाके उसनूं पुछया कि रास्ता दस सानू, ऐसी फलाने नगर नूं जाना है। तो उन्हें, हालांकि मैं दसिया नहीं मैं कौन है, मैनू पैंदे सारे ही किया जा मैं सैनापतियां नाल भी नहीं गल करदा, चला जा। राजा कहंदा कमाल दी गल, अन्ना आ, उन्होंने पता है सैनिक है, सैनापति है, फिर अन्ना कहदा मैं जांदा हां। राजा गया,
ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਿਕ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਰਾਜਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ, ਐ ਫਕੀਰ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਕੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਓਏ ਫਕੀਰ, ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਐ ਫਕੀਰ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਹੋਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਬਾਪਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਬਾਪਤੀ, ਪਰ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੋ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ हैं। बोलो है या? जरा समझना सारे जी बात। ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਈਏ।
किस तरह दूसरे ਨੂੰ खुशी दे दईए, किस तरह दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ, ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ, ਯਾਨੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਮੂਸਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਕੱਬੁਰ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ ਯਾਨੀ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਤਕੱਬੁਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। अच्छा मूसा ने कहा तेरा दूसरा हथियार की है? तो शैतान ने कहा मेरा दूसरा हथियार है, मेरा दूसरा हथियार है हसद। हसद का मतलब होता है, क्योंकि हसद अरबी का लफज है, ਇਹਦਾ मतलब होता है हसद का मतलब होता जलन। जिदा आप कहते हैं कि दूसरे तो जलस करना, कि बंदा सड़दा है दूजे तो। कहते दूसरा मेरा हथियार है हसद, कि एक इंसान के अंदर जदों मैं दूजा हथियार छड़दा है ना तो एक दूजे ਨਾਲ जलन करनी शुरू कर दिंदा है। इसलिए तो तुसीं देखोगे कि एक बंदा तरक्की कर रहा, दूसरा छड़दा, इहनूं तरक्की क्यों मिल रही है, ये अगे क्यों वध रहा है? तो समझ लो असीं शैतान दे चक्कर दे अंदर फसे हुए हैं, क्योंकि ये भी शैतान दा हथियार है। नहीं तो जिहड़ा इस शैतान दे हथियार तो बचिया होवे ना, वो किसी नूं खुश देख के, किसी नूं तरक्की करदा देख के कदी जलन नहीं करदा, बल्कि अपने रब दा शुक्र करदा है। ये शुक्र है मेरे मालिक, इहनूं होर दे, जे तेरे नेड़े होर भी नेड़े होवे। नहीं तो जलन की हुंदी है, अच्छा ये अगे वध रहा है, इहनूं हुण वधण नहीं देना। इहदा हसद तो सानू नत्थू लाल दी गल याद आ गई कि नत्थू लाल तां ओहदे 2 दोस्त, हुण 2 ही दोस्त और नाल नत्थू लाल। एक बार कहंदे रात नूं बैठे जुआ खेड रहे हैं, जुआ खेड रहे हैं और दोनों ही दोस्त जित्ती जाते। नत्थू लाल हारी जाता, कदी वो बाजी जित गया, कदी वो जित गया। नत्थू लाल का पैसा सारा वो लेंदे जा रहे हैं। हुण कहण नूं जिगरी दोस्त है नत्थू लाल, जिद्दां बंदा कहंदा मेरे पक्के दोस्त, इहदे नत्थू लाल मनदा पक्के दोस्त है। पर हुण जदों दोस्त जित रहा है, एक दोस्त जित रहा है ज्यादा, तो मन च जलन होण लग पई है, ये किदां जित रहा है, मैं हार रहा जित रहा है। हुण जे इहदा वाकई सच्चा दोस्त हुंदा फिर तां कहना चल दोस्त ही जित रहा, फिर की है जित्ती जावे तां की है। पर नहीं, मन च जलन, ये क्यों जित रहा है, ये अगे क्यों वध रहा है। हाले सोच ही रहा कि जद नूं पुलिस वाले आ गए, उन्होंने आके छापा मारिया, फड़ ले तिन्ने जुआ खेडदे, तिन्नां नूं जुआ खेडदियां फड़ लिया। दिवाली वाली रात सी, जुआ खेडदियां तिन्नां नूं फड़ लिया, लै गए थाणेदार दे कोल।
ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਖਿਜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਟਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 50-50 ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 50 ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇੱਛਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, 50 ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਿੱਲੋ, ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ, ਤਕੀਆ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 50 ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਕੀਆ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਾ ਹੋਏਗਾ, 50 ਡੰਡੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਸੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਬੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ 15-20 ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਤਕੀਆ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 35 ਡੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਹੁਣ 50 ਡੰਡੇ ਤੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ 15 ਝੱਲੇ, ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਨਾ, 50 ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਨ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਡੰਡਿਆਂ, ਦੋ ਪਿੱਲੋ, ਦੋ ਸਰਾਣੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, 1 2 3, ਪਰ 25 ਡੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੋਨੇ ਸਰਾਣੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਡੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, 50 ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ 100 ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ, 100 ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਜੀ, ਬੰਨੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਜਿੱਤ, ਬੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਲਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਲਨ, ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੈਂਤਰੇ ਇਨਸਾਨ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਲਨ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਲਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰਾ ਹਸਦ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਲੋ ਮਤ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਲਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਲਨ ਕਰੀਏ। ਜਲਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 50 ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 55 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਜਲਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਹਸਦ, ਯਾਨੀ ਜਲਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ, ਤੀਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੋਭ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰਫ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਪੂਰਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਹਸਦ ਜਲਨ ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਲੋਭ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਭ, ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਲੋਭ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਠਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ
अगर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, गर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कर इबादत तू खुदा की खुद खुदा हो जाएगा। ये पत्थर नूं तराश दिओ तां पत्थर देवता बन जाता है। इसलिए जे तुसी रब दी बंदगी नाल जुड़ जावो, परमात्मा दी इबादत नाल जुड़ जावो, ओदी भगती नाल जुड़ जावो, तां फिर तुसी खुद ही खुदा हो सकते हो, खुद ही ओदा रूप हो सकते हो। इसलिए शेर दियां लाइनां जरा याद रखना कि गर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कर इबादत तू खुदा की खुद खुदा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। क्योंकि दरिया का एक हुनर हुंदा है, दरिया जो वगदा है ना वो एक हुनर हुंदा है। जो अपनी मौत च आ जाए ना तो फिर वो रस्ते च आने वाली हर रुकावट नूं दूर करता होया, हर रुकावट नूं पार करता होया सागर समुंदर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। क्योंकि पिछे देखो कितना पानी आ गया सी, आप देखे ना केदारनाथ कितना पानी आ गया सी, रास्ते जो आया बहा के लै गया और जाके समुंदर च लीन हो गया। जो पेड़ आए, इमारत आईयां, पर्वत आ गए, बड़े बड़े पर्वत भी चक दिते उसने। क्योंकि दरिया जो अपनी मौत चाहता है तो फिर ये नहीं देखता रास्ते च पहाड़ है, रास्ते च पेड़ है, रास्ते चट्टान है, तोड़दा होया अपना रास्ता बना लेंदा है। इसलिए असीं चाहते तुहाडे अंदर भी इश्क दा ऐसा दरिया आवे, तुहाडे अंदर भी अपने मालिक दे इश्क दा ऐसा दरिया पैदा होवे, ऐसा दरिया जोश विच आवे, ऐसी इश्क दी सुनामी आवे कि तुहाडे अंदरों भी आवाज आवे कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऐसी भी दरिया है, कोई माड़ी मोटी चीज नहीं है, ये कोई बूंदा नहीं है इश्क दियां, ये कोई प्रेम दियां छोटी छोटियां लहरां नहीं है। ये इश्क दी अंदर ओ सुनामी है, अंदर इश्क दा ओ तूफान है, ओ दरिया है कि जिधर बह जाएगा रास्ता अपने आप ही हुंदा जाएगा और मंजिल तक पहुंच के रुकेगा। इसलिए अगर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कर इबादत तू खुदा की खुद खुदा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, मैं खुदा का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। कि जदों रब दा नाम दिल च होवे ना तो रब दे इश्क च बंदा खाना पीना शुरू कर देवे, तो जे खाने च जहर भी हुंदा आ पर तुहाडे अंदर इश्क है, तुहाडे अंदर इश्क दा अमृत है, तो वो जहर नूं भी बेअर्थ कर दिंदा है। मीरा दे हथ विच प्याला सी, प्याले विच की सी? जहर। मीरा दे हथ च प्याला, प्याले दे अंदर जहर। इधर खड़ी है मीरा और मीरा दे अंदर है सतगुर दा इश्क। प्याले विच जहर है, मीरा दे अंदर सतगुर दा इश्क है। हुण इश्क और जहर जदों मिले तां किहड़ा बेअसर हो गया? जहर बेअसर हो गया, इश्क दी जित हो गई। क्योंकि मीरा ने जहर पीता पर जहर मीरा नूं मार नहीं पाया, क्योंकि मीरा दा इश्क बड़ा सी, उन्हें उस जहर नूं भी अमृत कर दिता। इनू कहंदे इश्क, इनू कहंदे परमात्मा दे नाम दी ताकत। इसलिए कभी भी भोजन करो, कभी भी खाना खाओ, कोई भी ऐसी वस्तु खांदे पींदे हैं तो रब दा नाम जरूर लो, अपने मालिक दा नाम जरूर लो। इत्थे यही समझाया है कि मैं खुदा का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी होगा अगर इसमें दवा हो जाएगा। कि जे मेरे खाने च कोई जहर भी पा देगा ना, अज बंदा कह दिंदा है, अज बंदा पता की कह दिंदा है। लेकिन नथू लाल की छोटी जी गल दसदी वे सत्संग की समाप्ति करिए। दसन नूं तां बहुत कुछ है पर टाइम भी हुंदा जा रहा है। कहंदे एक बार नथू लाल बेचारा काम तो वापस आया, आंदे आंदे ने सोचिया घर वाली घर सारा दिन काम करती रहती है, सवेरे उठ जाती है, फिर झाड़ू पोचा लाती है, रोटी बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, इदां लगता नौकरानी की तरह जिंदगी जी रही है। सो चलो जाते जाते वो वास्ते बर्गर लै जाते, कहते उन्हें 2 बर्गर ले ले, 2 बर्गर लैके पैक करवा ले, बर्गर डब्बे च पैक किए, लैके घर पहुंचया। जो घर पहुंचया घर च माँ भी है, भैन भी है, पर हुण उन्हें 2 बर्गर लिया, क्योंकि 2 बर्गर 50 रुपए दे, जे सारे वास्ते लैके जावा 300 दिहाड़ी मिलती है, 200 के बर्गर लै गया तो पल्ले की बचना है। इसलिए 2 बर्गर लै गया कि दोनों इकट्ठे बह के खावांगे। अंदर गया
दरवाजा बंद करके घर वाली कहता लै बर्गर लैके आया। घर वाली ने बर्गर खाधा, बड़ी खुश हो गई कि शुक्र है जे सारा दिन काम करके पति शाम ਨੂੰ प्यार ਨਾਲ एक बर्गर लिया देवे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਖਾ ਲੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ 버ਗਰ ਖਾਧਾ। 버ਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਠੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਡਸਟਬਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਦੇਖਿਆ 버ਗਰ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੰਮੀ, ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਮੰਮੀ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਈ, ਬੇਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਡੱਬੇ 버ਗਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਆ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਸਾਸੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 버ਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਸਾਣੀ ਖਿਲਾ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਆ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਘੋਲ ਕੇ ਖਿਲਾ ਗਈ ਦਹੀਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 버ਗਰ ਹੀ ਖਿਲਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਬਸ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਪਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਿਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋ ਮੈਂ 7 ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਫੂਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਜੇ ਚੇਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਬੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਰੱਬ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਾਂ? CM ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ, PM ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਛੱਡੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਬਾ ਜਿਨ ਬਸ ਮੇ ਕਰੀ ਤਿੰਨ ਬਸ ਕੀਓ ਜਹਾਨ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਓ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਸੀ ਹੁਣ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਜਲਨ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी होगा अगर इसमें दवा हो जाएगा, सब उसी के हैं हवा पानी जमीनों आसमां, सब उसी के हैं हवा पानी जमीनों आसमां, बस तू साहिब सर को झुका उसका पता हो जाएगा। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਉसी के हैं हवा पानी जमीनों आसमां, बस तू साहिब सर झुका उसका पता हो जाएगा। बस हर जगह परमात्मा ही है। तेरे अंदर झुकण ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਸਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਰੂਪੀ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।